السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر محمد کاشف ہے اور میں ماہر امراض داخلہ ہوں۔ آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک یعنی شوگر یا ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کریں گے۔ چونکہ ہمارے زیادہ تر ویورز نان ٹیکنیکل ہے، نان ڈاکٹرز ہے، تو اس حوالے سے ہم انتہائی سمپل اور انتہائی جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں جو ہے جو کامن لوگوں کی سمجھ میں آ سکے اس پر تبصرہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شوگر ہوتا کیا ہے۔ شوگر انسانی وجود میں ایندھن کے حصول کا سب سے امپورٹنٹ ذریعہ ہے۔ یعنی جس طرح ایک گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ہمارے وجود میں ہر کام کے لیے جو ہے وہ انرجی کی ضرورت ہے، اور وہ ہم حاصل کرتے ہیں شوگر سے۔ آپ کچھ بھی کھائے، کسی بھی فارم میں کھائے، لیکن اس میں کمپلیکس فارم میں ہو یا سمپل فارم میں ہو، آپ کے وجود میں جاتے ہیں تو اس سے آپ جو ہے وہ شوگر حاصل کرتے ہیں، اور وہی شوگر جو ہے وہ پھر آپ کو انرجی دیتا ہے۔ اب جب آپ کا شوگر جو ہے وہ بلڈ میں آ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میکینزم موجود ہوتا ہے۔ یا تو اس کو خون میں بڑھایا جاتا ہے یا اس کو خون میں کم کیا جاتا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے انسولین ہوتا ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے دیگر ذریعوں کے ساتھ ساتھ گلوکوگون ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا واسطہ آج انسولین کے ساتھ ہے تو ہم انسولین پر بات کریں گے۔ شوگر جب آپ کے وجود میں آتا ہے، جب آپ کے خون میں آتا ہے تو انسولین ریلیز ہوتا ہے، اور انسولین آپ کے وجود میں شوگر کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ کیسے کم کرتا ہے؟ نہ پیشاب سے خارج کرتا ہے، نہ پاخانے سے خارج کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے خون سے شوگر لے کر اس کو سیل میں لے کے جاتا ہے۔ سیل میں چونکہ پھر فیکٹری موجود ہے، سیلولر مشینری موجود ہے، وہ اس کو ایز اے فیول استعمال کر کے میٹابولک پروسیسز میں اور انرجی کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب شوگر کا مرض کیا ہے؟ شوگر کا مرض یہ ہوتا ہے، بہت سمپل ہو گیا کہ یا تو انسولین بالکل نہیں ہے یا ریلیٹیولی کم ہے۔ اگر آپ کا انسولین کم ہے اور آپ کے شوگر کے لیول کے حساب سے کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے پورے شوگر کو جو آپ کے بلڈ میں موجود ہے اس لحاظ سے اندر نہیں لے کر جاتا، اور آپ کے خون میں شوگر کا مقدار بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ آپ کے کڈنی سے بھی نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ گلائکوسورک ہو گیا یا گلائکوسوریا ہو گیا۔ تو یہ بھی شوگر کا اور انسان کو جو ہے وہ بار بار پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ انسان کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ایسے مریض جو ہے وہ زیادہ تر ان کو پیاس بہت لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ پیتے ہیں، اور چونکہ یہ شوگر انرجی کے لحاظ سے بلڈ میں تو موجود ہے لیکن سیل میں نہیں اندر جاتا، جہاں پر آپ یہ سمجھے کہ سیلولر لیول پر انسان بھوکا ہے شوگر کے لیے، خون میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو ایسے انسان کو جو ہے وہ پھر کریز بڑھ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مزید کھا لے، اور اس کے لیے ان کی بھوک جو ہے وہ ان کی بڑھتی جاتی ہے۔ تو شوگر کے مریضوں میں یہ جو 3 علامات ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ پیشاب آنا، وہ اس کا بھی میں نے بتایا، بھوک لگنا اور پیاس لگنا، ان تینوں کا میں نے ایک تھوڑا سا احاطہ کیا۔ اب اس مرض کے اب یہ سمجھے کہ اس مرض کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر شوگر کے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو ماؤل مرض بھی کہتے ہیں، یہ تمام امراض کی جو ہے وہ ماں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے آپ کے گردے کو ہے، یہ پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ وجود کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے، گردوں کو متاثر کر سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائبیٹک رینوپیتھیز ہو گئی، ڈفرینٹ ہو گئی، آپ کے پاس پروٹین یوریا ہو گیا، آپ کے یورین سے جو ہے وہ گردوں سے جو ہے وہ پروٹین نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ریٹینوپیتھی آپ کو ہو سکتی ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہے، فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، دل کے دورے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کا انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کے جو ہے وہ، اور کچھ لوگوں میں تو ڈائبیٹک فٹ تک ہو جاتا ہے، جس میں بعض اوقات تک ایمپوٹیشن یعنی کاٹنا پڑتا ہے۔ تو اس تمام جو اس ماؤل مرض کا حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ریگولرلی اپنا بلڈ گلوکوز لیول چیک کیا کریں، اور کتنے آ جائے
तो ठीक होगा। समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर खाली पेट किसी के शुगर का लेवल 100 के करीब आ जाए तो ठीक है, अगर 100 से 126 तक आ जाए तो शुगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर 100 और 126 के दरमियान आ जाए तो आपके डॉक्टर साहिबान आपको OGTT जो है वो रिकमेंड कर लेते हैं या दूसरे टेस्ट वगैरह आपको रिकमेंड कर लेते हैं। और अगर 126 से ऊपर है तो आपको जो है वो शुगर का मर्ज हो सकता है। उसके बाद आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट होने के बाद डॉक्टर साहिबान आपको दवाएं या एक्सरसाइज तजवीज़ करेंगे। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। इलाज की तरफ अगर हम आ जाए तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि तमाम मरीजों में अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है तो उनमें किसी भी तरह से फर्स्ट लाइन जो है वो मेडिकेशन नहीं है, वो है एक्सरसाइज और डाइट। अब डाइट के साथ किस तरह शुगर कम होगा, जिस तरह मैंने कहा कि जो है वो इंसुलिन रिलेटिवली कम होता है टाइप 2 डायबिटीज में और टाइप 1 में बिल्कुल नहीं होता। तो टाइप 1 में तो आपको स्टार्ट से ही इंसुलिन लेना पड़ता है, वो तो आपको बचपन में हो जाएगा। लेकिन जो आपके टाइप 2 डायबिटीज में वो अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को हो गया है तो इसका मतलब है कि उसके लबलबे में अभी जान है, वो अभी जो है वो इंसुलिन पैदा कर रहा है लेकिन मुनासिब मकदार में पैदा नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप जो है उस पर आप इस थोड़ी सी इंसुलिन के लिए आप शुगर का लेवल कम कर दे। वो कैसे कम कर दे, आप अपनी खुराक से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल ले, शुगर को निकाल ले, बहुत सिंपल। तो जो दूसरी चीजों से आपके ब्लड में शुगर आएगा तो वो कम मिकदार में होगा, उसके लिए वो थोड़ा इंसुलिन भी काफी होगा, तो आपको फायदा हो जाएगा, आप दवाओं से बच जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो अगर जो थोड़ा बहुत इंसुलिन के लेवल से निकल भी जाए तो उस लिहाज से आपने जो है वो उसको जलाना स्टार्ट कर दिया है, वो आपने ईंधन जो है वो ज्यादा जलाना शुरू कर दिया है, तो आपका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके साथ अगर किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहिबान आपको दवाएं तजवीज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और इवन इंसुलिन तक कर जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर साहिबान आपको इंसुलिन लगाने का मशवरा दे रहे हैं तो खुदारा आप इंसुलिन लगाया करें। ये ना करें कि अगर एक बार मैंने लगा लिया फिर मैं ज़िंदगी भर लगाया करूँगा। तो इस हवाले से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कल मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, डायबिटीज के मरीजों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, बहुत ज़रूरी काम है। तो अगर उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर है भी तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और मुस्तनद डॉक्टर साहिबान से अपनी ब्लड प्रेशर टारगेट सेट करवाए और अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले। इसके साथ साथ आपके डॉक्टर साहिबान आपके लिपिड प्रोफाइल भी देखेंगे और अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की लेवल ज़्यादा है या बॉर्डर लाइन पर है तो आपके डॉक्टर साहिबान आपको रात के वक्त उसको कम करने वाली दवाइयाँ ज़रूर देंगे, ताकि आपको जो है वो आपका जो कीमो रिस्क है, जो हमारा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन आपके जो दिल के दौरे या फालिज के जो चांसेस है वो कम से कम किए जा सके। अच्छा, अब ये बात बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो इंसुलिन है क्या अगर हम ये एक बार ज़िंदगी में लगाएंगे तो क्या हमें बार बार लगाने पड़ेंगे? इसका सिंपल एक जवाब है और वो ये है कि आप अपने मुस्तनद डॉक्टर के साथ मशवरा करके उस लिहाज से अपना डोज एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो कहते हैं कि 12 यूनिट और 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, तो वो इंसुलिन के यूनिट होते हैं और आपके ब्लड ग्लूकोज के लिहाज से वो आपको एडजस्ट किए होते हैं। तो उस लिहाज से आपको जो है वो इंसुलिन मिलता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेट सुन हो जाते हैं या हमारा हाजमे का मसला आ जाता है, तो ये तो डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी होती है या डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस होती है या रेटिनोपैथी होती है या न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, और ये तो कॉम्प्लिकेशंस है। इससे तो बचने के लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम किस लेवल पर अपने ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तमाम मरीजों में नहीं होता, वो उन मरीजों में ये सारी चीज़ें होती है जो दवाइयाँ टाइम पर नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते या डाइट का ख्याल नहीं रखते। तो ऐसे मरीजों में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है, जो कि न्यूरोपैथी की शक्ल में, यानी पेट सुर हो जाना, डायबिटिक फुट हो जाना, डिफरेंट अल्सर्स हो जाना, पैरों का मुड़
जाना, सिकुड़ जाना, ऐसी चीज़ें आ जाती है, या नज़र का कमज़ोर हो जाना, तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में आता है। उससे बचने के लिए जो पहले बातें बताई गई हैं उस पे यकीनन अमल करने से आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अल्लाह अल्लाह आपके और आपके अहल को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।